नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमड़िया न्यूज को। दर्शक बंधु आज नवेम्बर 13 तारिख बुधवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को जदि एबे जाए सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं आपणको भल पाइबा सरो भिडटी को लाइक करी शेयर मध्य करदेवे एवं आपण भिडटी को क्यों जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। सुभद्रा योजना रे जेउमानकर बैंक अकाउंट एवं आधार लिंक संबंधी समस्या रहिछि सेमानकर एक लिस्ट जारी करिसेंती सरकार। लोकमाने घरे बसी निजर मोबाइल रे एही लिस्ट को देखि पारिबे। आपण प्रथमे सुभद्रा योजनार ऑफिशियल पोर्टाल subhadra.odisha.gov.in को खोलंतु। एहापरे टिके तळकु जाई बैंक अकाउंट सचल किंबा अपडेट आवश्यक तालिका उपरे क्लिक करंतु। एहापरे आपण निजर जिला ब्लॉक एवं पंचायत किंबा वार्ड चयन करी देखंतु उपरे क्लिक करिवे। तापरे पीडीएफ फाइल उपरे क्लिक करी लिस्ट देखि पारिबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे भी युवती बिक्री। बलांगीर जिला टिटलागढ़ सहर रे एबे एभली किछि घटना नहीं चर्चा जोर धरिछि। मात्र 80,000 टंकार जड़े 14 वर्षर युवती को ताठू 2 गुणा अधिक बयसर व्यक्ति को विवाह आड़ बिक्री करा जाइछि। विवाह परे संपृक्त युवक एवं तांको परिवार लोके युवती को अकथनीय निर्यातना देउथिबा अभियोग होइछि। परवर्ती खबर दादाबटी मागिबा एवं मरणात्मक आक्रमण अभियोग रे पूर्वतन एनएसयूआई राज्यर सभापति तथा वर्तमान रो बीजेपी नेता इतिश प्रधान को गिरफ करा जाइछि। तांको सह आउ 2 जण अर्पण मिश्र एवं विप्लव परिडा को मध्य गिरफ करिछि पुलिस। अभियोगकारी सरोज कुमार मिश्रको अभियोग आधार में मामला रुजु करी तदंत करने सह एही 3 अभियुक्तों को गिरफ करी कोर्ट चालाण करा जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशार खणी गुड़िकरू कोयला सरी आसुछि। अनुगुल और झारसुगुड़ा जिलार 3टी खणिरू कोयला सरीजिबारु ताकू बंद करी दिया जाइछि। 2030 सुधा आउ 6टी खणी बंद हेबार आशंका प्रकाश पाइछि। सेथिमध्यरे 4टी भूतल कोयला खणी रहिछि। एही खणिगुड़िकर उत्पादन क्षमता दिनकू दिन ह्रास पाउछि। 3टी खणी लाभजनक होई पारु नाही। एथिसह 2040 सुधा तालचेरे थिबा लिंगराज अनंत एवं जगन्नाथ खणिरू कोयला सरीजिबो। परवर्ती खबर सरकारी घोषणा अनुसार आसंता 21 तारिख रु आरंभ हेबो धान किणा। राज्य स्तर में मंत्री स्तरीय बैठक रे ए संपर्क में सूचना दिया जाइछि और चलित खरीफ विपणन वर्ष रे 80 लाख टन धान क्रय निष्पत्ति होइछि। चाषी को एमएसपी व्यतीत राज्य सरकार प्रति क्विंटाल रे 800 टंका इनपुट सहायता देबे बोली मध्य घोषणा करिसेंती। मात्र विडंबना हेउछि राज्यर भातहांडी कुहा जाउथबा पश्चिम ओडिशार बरगढ़ सह बलांगीर कलाहांडी जिले में धान क्रय प्रक्रिया को नहीं एबे भी चाषी द्वंद्वरे अछंती। अल्प किछि स्थान को छाड़ीदेले प्राय अधिकांश स्थान रे मंडी प्रस्तुत होई नाही। जिला प्रशासन पक्षरु धान क्रय प्रक्रिया नहीं कौनसी बैठक होई नाही और धान विक्रय संक्रांत रे चाषी को कौनसी सूचना दिया जाई नाही। परवर्ती खबर चाकरियांको मृत्यु परे परिवार रो थैथान नियम को नहीं बड़ निष्पत्ति नहीं पारंती राज्य सरकार। चाकरी नहेले मिलिपारे मोटा अंकर आर्थिक सहायता सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 2020 परिवर्तित थैथान नियम को नहीं उद्वेग प्रकाश कले मंत्री। चाकरियांको मृत्यु हेले अन्य जन को मिलिपारे चाकरी नचेत एककालीन मोटा अंकर अर्थ मिलिबा संभावना। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई अधीन रे खोला जाइथिबा 10 वर्ष पुराना खातार पुनः केवाईसी प्रक्रिया को संपूर्ण करने को आर्थिक सेवा सचिव एम नागराजु बैंक गुड़ी को निर्देश देइछंती। 2014 रे आरंभ होइथिबा एही योजना गरीब और स्वल्प आय वर्गर लोकंक पई आर्थिक सेवा जोगाइबा लक्ष्य रे आरंभ करा जाइथिला। वर्तमान एही खाता गुड़िकर केवाईसी प्रक्रिया नवीकरण हेबो। परवर्ती खबर मांडिया अति प्राचीन खाद्य। पूर्वरु घरे घरे मांडिया रे प्रस्तुत हेउथिला विभिन्न खाद्य सामग्री।
ସାମଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ବଜାରକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯାଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷିବ ବୋଲି ବାପା ମା ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ପୁଅ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା କାଳ ହେଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କରଜ ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ପୁଅ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଭେଟିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରି ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପାନ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ 2024 ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଯଦି ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲିଙ୍କ ନ ହୁଏ ତେବେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହା କାରବାରରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜମି ରହିବ ନାହିଁ। ମହିଳା ଜଣକ ଜମି ଉପରୁ ମାଲିକାନା ହରାଇବେ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମଧ୍ୟ ଜମି ହଡ଼ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗତକାଲି ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ନଭେମ୍ବର 14 ଓ 15 ତାରିଖରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଖବର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନଭେମ୍ବର 14ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 15ରେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏଥିପାଇଁ ଛୁଟି ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ନୂଆ ମହିଳା କମିଶନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ମହିଳା କମିଶନକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 25ରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ 4ଟା ବେଳେ ମହିଳା କମିଶନ ନୋଟିସ୍ର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ସରକାର ମିନତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି ନେତା ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜାରି ହେଲା ଗିରଫ ପରୱାନ। NBW ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାଗିରଥୀ ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 14 ବର୍ଷ 11 ମାସ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା SDM କୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଗିରଫ ପରୱାନ। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ, ୱାଇ ଭେଙ୍କଟ ରାଓ, ଏନ୍ ଆଦି ନାରାୟଣ, କେ କୃଷ୍ଣା ରାଓ, ଇପିଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜୁ, ପଦେନା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ନାଁରେ ଜାରି ହୋଇଛି NBW। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଠକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ଅଟକ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲାଇ ସାଥୀ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧଦେବ ସାହୁ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କାମ କରାଇ ଦେବାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏଭଳି କହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଜର ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସେନା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥାନାରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପୁଲିସ ଅଫିସର, ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଥାନାରେ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନୂଆ SOP ଜାରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ନୂଆ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ମଙ୍ଗଳବାର ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାର ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣିର କାରଣ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଚିଠି ପଠାଇବାକୁ ସେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନିବାସ ଆଗ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀପୁଟରୁ ପୁନାମା ଗେଟ୍ ଓ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନ୍ 2 ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜୋରସୋରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷ 2025 ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସହିତ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2025 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଛୁଟି ତାଲିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ତାଲିକାରେ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ଓ 8ଟି ଅପସନାଲ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଛୁଟି ଦିବସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତାହାକୁ 21,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ମହାନ ରାଜନେତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷିଆନ ନିବେଶକ ମାର୍କ ମୋବିୟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଏକ ରାଲିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ମାଗଣା ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲରେ ସେଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଗୋଗଦିଦି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୈୟା ଯୋଜନାରେ ହେମନ୍ତ ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭାଜପାକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୟପୁର ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 6ଟି ଦେଶୀ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ 1203, କଳିଙ୍ଗ 1205, ସରିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଓ କୋଲାବ। ଏଥିରୁ 4 ପ୍ରକାର ବିହନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ପ୍ରକାର ବିହନ କୋଲାବ ଓ କଳିଙ୍ଗ 1205 ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ଏତଲା। କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓ ଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସଂଘ ଏତଲା ଦେଇଛି।